Dear children, praise the Lord. We once again bring greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and we are definitely grateful to God for His providence, because of which we are able to meet week after week, even though virtually. We thank God for one more opportunity to have this virtual Sunday school, and we would like to commit today's session to His glory and to His grace, and for that shall we have a word of prayer, please. Heavenly Father, in Christ's precious name we come and thank you for this opportunity that you've given unto us to have one more virtual Sunday school session. We thank you for this day, the Lord's Day, a day of rejoicing where you could spend time in your house. Oh Lord, as this session is being broadcast, we beg of you that you may use it for your praise and use it for your purposes. Lord, many children may be able to view, and many may come to the knowledge of Lord Jesus Christ, and also it may edify their individual hearts and also their families too. And please take charge of us, O Lord, and may your eternal plans for these children and through this ministry be accomplished. Thus committing ourselves to your care, we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. So children, as always, let's learn a couple of verses. Turn your Bibles to Gospel according to St. John. St. John verses 14 and 15. St. John chapter 10 verses 14 and 15. I am the good shepherd and know my sheep, and I am known of mine. And the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Shall I repeat once again? I am the good shepherd, and know my sheep, and I am known of mine. And the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. So children, I request you to memorize these verses, because this will be handy and helpful throughout your lifetime. Now we will have a time of singing, and we'll come back to you to close in prayer. Let us begin today's session by singing a couple of songs, and let us begin with a very old English song, Obedience is the Very Best Way. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands, doing it happily. Action is the key to immediately joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. Let us sing one more English song. Would you like to hear a story of someone who loves you? Would you like to hear a story of someone who loves you, who has promised to be with you wherever you go? Would you like to hear the story of someone who loves you, who has promised to be with you wherever you go? His name is Jesus. He is your Savior. He wants you to follow. Will you follow Him? His name is Jesus. He is your Savior. He wants you to follow. Will you follow Him? Would you
you like to serve the Master who has bought you with his own blood? He is faithful who has called you till the very end. Would you like to serve the Master who has bought you with his own blood? He is faithful who has called you till the very end. His name is Jesus. His strength is promised. He wants you to serve him with your family. His name is Jesus. His strength is promised. He wants you to serve him with your family. Let us also sing one Hindi song. नीले नीले आसमान पे उड़ते रहते बादलों से दूर कहीं दूर. नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर कहीं दूर. नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर कहीं दूर. मेरा यीशु रहता जहां, मेरा यीशु रहता जहां, जाएंगे एक दिन वहां, जाएंगे एक दिन वहां. नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर कहीं दूर. नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर कहीं दूर. मोती से बना द्वार वहां और सड़क है सोने की. ना ही भूख ना प्यास लागे, ना ही आवाज रोने की. मोती से बना द्वार वहां और सड़क है सोने की. ना ही भूख ना प्यास लागे, ना ही आवाज रोने की. हंसते हंसते रहना है, यीशु से कहना है तू मेरा तू. हंसते हंसते रहना है, यीशु से कहना है तू मेरा तू. तेरे बिना सुना है यहाँ, तेरे बिना सुना है यहाँ. शीघ्र ही आए प्रभु, शीघ्र ही आए प्रभु. नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर कहीं दूर. नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर कहीं दूर. अपनों ने ही भूला मुझे, छोड़ गए सब आंसुओं में. पर तुझसे ना देखा गया, मुझको ऐसे रोते हुए. अपनों ने ही भूला मुझे, छोड़ गए
सब आंसुओं में, पर तुझसे राह देखा गया। मुझको ऐसे रोते हुए तेरा साथ मिल जाए, जीवन ये संभल जाए। साथ है तू, तेरा साथ मिल जाए, जीवन ये संभल जाए। साथ है तू, अनोखा है तू मसीहा, पापियों का है तू मसीहा। अनोखा है तू मसीहा, पापियों का है तू मसीहा। तुझे छोड़ के जाऊं कहाँ, तुझे छोड़ के जाऊं कहाँ। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कहीं दूर। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कहीं दूर। मेरा यीशु रहता जहाँ, मेरा यीशु रहता जहाँ, जाएंगे एक दिन वहाँ, जाएंगे एक दिन वहाँ। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कहीं दूर। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कहीं दूर। Let us sing one more Hindi song. कौन है जो सबको प्यार करता। कौन है जो सबको प्यार करता, सबके दिलों को जो हरता। कौन है जो सबको प्यार करता, सबके दिलों को जो हरता। वही है आगे पीछे साथ चले, मन की ज्योति बन के चले। प्यारा प्यारा यीशु मसीह, गाएंगे गीत ताली बजा के, दिल अपना सजा के। उसने दी हमको खुशी। कौन है जो सबको प्यार करता, सबके दिलों को जो हरता। कौन है जो सबको प्यार करता, सबके दिलों को जो हरता। Children, we will sing an old Telugu song, Unnata Deshamunaku Velluchunnanu. ఉన్నత దేశమునకు వెళ్ళుచున్నాను, రక్షణోడలో నేను రక్షణోడలో. ఉన్నత దేశమునకు వెళ్ళుచున్నాను, రక్షణోడలో నేను రక్షణోడలో. అచ్చాట చూచెదను నోవాను, తాను చేసిన ఓడ అచ్చటుండదు. అచ్చాట చూచెదను నోవాను, తాను చేసిన ఓడ అచ్చటుండదు. యోహాను చూచుగాని మత్సముండదు, పరలోకములో యోనాను చూతుగాని మత్సముండదు. పరలోకములో ఉన్నత దేశమునకు వెళ్ళుచున్నాను, రక్షణోడలో నేను
దేశమునకు వెళ్ళుచున్నాను. రక్షణోడలో నేను రక్షణోడలో పరమున చూచెదను పౌలును. గాలి తుఫానులు అచ్చట లేవు, పరమున చూచెదను పౌలును. గాలి తుఫానులు అచ్చట లేవు. యెహోషువ కలడు, యోర్దాను లేదు పరలోకములో. యెహోషువ కలడు, యోర్దాను లేదు పరలోకములో. ఉన్నత దేశమునకు వెళ్ళుచున్నాను. రక్షణోడలో నేను రక్షణోడలో ఉన్నత దేశమునకు వెళ్ళుచున్నాను. రక్షణోడలో నేను రక్షణోడలో నీటి మీద నడిచేను ప్రభు యేసు. చక్కని ఆ ముఖము చూచి హర్షింతును. నీటి మీద నడిచేను ప్రభు యేసు. చక్కని ఆ ముఖము చూచి హర్షింతును. ఎంత ఆనందం నేను వారితో నుండు పరలోకములో. ఎంత ఆనందం నేను వారితో నుండు పరలోకములో. ఉన్నత దేశమునకు వెళ్ళుచున్నాను. రక్షణోడలో నేను రక్షణోడలో ఉన్నత దేశమునకు వెళ్ళుచున్నాను. రక్షణోడలో నేను రక్షణోడలో. Finally, we'll sing one more English song. Love is the flag on the castle of my heart. Love is the flag on the castle of my heart. Castle of my heart. Castle of my heart. Love is the flag on the castle of my heart. Since Jesus is in residence there. Oh, fly it up high in the sky. Let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Oh, fly it up high in the sky. Let the whole world know. Since Jesus is in residence there. Joy is the flag on the castle of my heart. Castle of my heart. Castle of my heart. Joy is the flag on the castle of my heart. Since Jesus is in residence there. Oh, fly it up high in the sky. Let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Oh, fly it up high in the sky. Let the whole world know. Since Jesus is in residence there. Peace is the flag on the castle of my heart. Castle of my heart. Castle of my heart. Peace is the flag on the castle of my heart. Since Jesus is in residence there. Oh, fly it up high in the sky. Let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Oh, fly it up high in the sky. Let the whole world know. Since Jesus is in residence there. ప్రైజ్ ది లార్డ్ పిల్లలు. ప్రైజ్ లార్డ్ ఆంటీ. అందరు బాగున్నారా? బాగున్నాం ఆంటీ. సరే, ఇవాళ కథ నేర్చుకోవటానికి రెడీయా? రెడీ ఆంటీ. కథ వినే ముందు ప్రార్థన చేసుకుందాం. మోకరించండి, మోకరించండి అందరూ. చేతులు జోడించండి, కళ్ళు మూసుకోండి. ప్రేమ నమ్మకం గల మా పరలోకపు తండ్రి, మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి మా కొరకు మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తును మాకు బదులుగా మాకు రావాల్సిన శిక్షను ఆయన మీద వేసి మాకు ఎంతో గొప్ప రక్షణను
అందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా. మరి పాపులమైన మమ్మల్ని ప్రేమించి మమ్మల్ని వెతికి రక్షించిన విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. మరి కొద్దిసేపు మీ సన్నిధిలో చిన్న బిడ్డలతో పాటు మేము ప్రభు గడపనై ఉండగా మాకు కావాల్సిన కృపని దయచేయండి. ఈ స్టోరీ ద్వారా మాతో మాట్లాడండి. వినే చెవులను, గ్రహించే మనసును, లోబడే హృదయాన్ని దయచేయండి. నన్ను సిలువ చాటున మరుగుపరిచి పరిశుద్ధపరిచి మీ నోటి బూరగా వాడుకోమని వేడుకొంచున్నాను. నన్ను, ఈ స్థలాన్ని, ఈ సమయాన్ని మీ చేతికి అప్పగించుకుంటూ మీ మెండైన కృపను కోరుకుంటూ ఈ కొద్ది ప్రార్థన యేసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఇదేంటో తెలుసా? హ్యాట్. ఆంటీ హ్యాట్ ఎందుకు తెచ్చింది అనుకుంటున్నారా? ఇవాళ మన స్టోరీ ఈ హ్యాట్కి సంబంధించిందే. ఈ హ్యాట్ ఎవరి హ్యాట్? ఈ హ్యాట్కి ఏమైందో ఇవాళ మన స్టోరీలో నేర్చుకుందాం. స్టోరీ పేరు ద మిస్టరీ ఆఫ్ జెన్నీస్ హ్యాట్, అంటే జెన్నీ యొక్క టోపీ రహస్యం. తెలుగులో టోపీ అంటాం కదా, అందరికి ఇష్టమే కదా టోపీ వేసుకోవాలంటే. ఎండ నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది, ఇంకా చూడటానికి కూడా అందంగా ఉంటుంది కదా. మన దేశంలో ఎక్కువ వేసుకోం, కానీ ఫారిన్ దేశాల్లో అందరికీ హ్యాట్ వేసుకునే అలవాటు ఉంటుంది. ఏ డ్రెస్కి తగ్గ మ్యాచింగ్ హ్యాట్ వాళ్ళు వేసుకుంటారనమాట. అట్లాగే ఇవాళ మనం నేర్చుకునే స్టోరీలో ఒక అమ్మాయి ఉండింది. ఆమె పేరు జెన్నీ. ఆమె పేరేంటి? జెన్నీ. జెన్నీకి హ్యాట్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఆమె దగ్గర ఒక మంచి హ్యాట్ ఉండింది. ఆ హ్యాట్కి ఏమైందో ఇవాళ మన స్టోరీలో నేర్చుకుందాం. జెన్నీ అందరి పిల్లల్లాగే స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చేది. స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత తన పనులు చేసుకునేది. కానీ వాళ్ళ అమ్మ ఆమెని చాలా క్రమశిక్షణలో పెంచింది. ఏంటంటే ఫస్ట్ స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత బట్టలు మార్చుకున్న తర్వాత ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుకోవటానికి వీలు లేదు. ఆమె వెళ్ళి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ పియానో నేర్చుకోవాలి. స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత పియానో క్లాస్కి వెళ్ళాలి. పియానో క్లాస్కి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే అక్కడ వాళ్ళకి కొన్ని ఆవులు, కోళ్ళు పెంచుకున్నారనమాట. ఆ పనులన్నీ చూసుకోవాలి. చూసుకున్న తర్వాతనే సమయం ఉంటే ఆమె వెళ్ళి ఆడుకోవచ్చు. లేకపోతే ఆమె ఏం చేయాలి, సమయం లేదనుకో మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసి వేరే పనులు చేసుకోవాలి. వాళ్ళ అమ్మ ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్పేది, ముందు పనులు చేయాలి, తర్వాతే వేరే పనికి సమయం ఇవ్వాలి. ముందు సమయాన్ని దేనికి ఇవ్వాలి? పనికి ఇవ్వాలి. అంటే చదువుకోవటానికి, పియానో నేర్చుకోవటానికి, ఇంకా వేరే పనులు చేయటానికి సమయాన్ని ఇవ్వాలి. కానీ సమయాన్ని ఆడుకోవటానికి, టైంపాస్ చేయడానికి వీలు లేదు. అట్లా జెన్నీ వాళ్ళ అమ్మ ఆమెని పెంచింది. ఒకరోజు స్కూల్ నుంచి వచ్చేసింది జెన్నీ, గబగబా వచ్చింది, బట్టలు మార్చుకుంది, ఇంకా పియానో క్లాస్ కూడా నేర్చేసుకుంది, పియానో ప్రాక్టీస్ చేసుకుంది. పియానో అంటే అందరికి తెలుసు కదా, ఒక మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్నమాట. దాన్ని ఎట్లా ప్లే చేయాలో తను ప్రాక్టీస్ చేసేది. అంటే ఏ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్నా వాయిస్తూ ఉంటేనే ఆ మ్యూజిక్ మంచిగా వస్తుంది. అట్లానే ఈమె రోజు ఖచ్చితంగా పియానో నేర్చుకోవాల్సిందే. ఏ రోజు కూడా సాకు చెప్పి తప్పించుకునే వీలు లేదు. ఇవాళ నాకు బద్ధకంగా ఉంది, నేను పియానో నేర్చుకోను, లేకపోతే ఇంటి పనుల్లో సహాయపడను అని చెప్పటానికి వీలు లేదు. ఆమె తప్పకుండా ఆ పనులు చేయాల్సిందే. ఒకరోజు బడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆమె గబగబా డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుంది, ఇంకా పియానో నేర్చేసుకుంది. ఇప్పుడు వెళ్ళి ఏం చేయాలి, ఆవుకి గడ్డి వేయాలి, కోళ్ళకి ధాన్యం వేసి అవి పెట్టిన గుడ్లు అవన్నీ తీయాలి. అక్కడికి వెళ్ళే ముందు ఆమె ఇలాంటి ఒక టోపీ వేసుకొని వెళ్ళేదన్నమాట. ఆ టోపీ కోసం వెతుకుతా ఉంటే ఎక్కడ కనిపించట్లేదు.
చూడండి పిక్చర్లో చూస్తున్నారు కదా, ఆమె కబోర్డ్ అంతా వెతుకుతుంది. బెడ్ కింద వెతికింది, పరుపు కింద వెతికింది, చుట్టుపక్కల రూమ్లో అంతా వెతికింది, కబోర్డ్ ఓపెన్ చేసింది, దాంట్లో ఎక్కడన్నా ఉంటుందేమో అని అంతా వెతికితే ఎక్కడ కనిపించలేదు. ఆమె టోపీ కనిపించలేదు. పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మని అడిగింది, మమ్మీ మమ్మీ నా టోపీ చూసావా, ఇక్కడ నాకు కనిపించట్లేదే నా రూమ్లో. అంటే వాళ్ళ అమ్మ అనింది, నువ్వు మంచిగా చూడు, నీ కబోర్డ్ చూస్తే ఏదో ఒక తుఫాన్ వచ్చి వెళ్ళినట్టే ఉంది. తుఫాన్ వచ్చి వెళ్తే ఎట్లుంటాయి వస్తువులన్నీ ఒకటే దగ్గర ఉంటాయా? ఉండవు కదా. ఏ వస్తువు ఎక్కడ ఉండాలో ఉండదు. అట్లా ఉంది నీ కబోర్డ్ చూస్తే, అసహ్యంగా ఉంది, ఏ వస్తువు ఒక దగ్గర లేదు. నువ్వు నీ కబోర్డ్ని నీట్గా సర్దుకోవటం నేర్చుకోవాలి అని వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది. అప్పుడు జెన్నీ చెప్పింది, నేను సర్దుకుంటానులే అమ్మ, ఇప్పుడైతే నేను వెళ్ళి నా పనులు ముగించుకోవాలి. అయితే వాళ్ళ అమ్మ అంది, నువ్వు అలాగే బద్దకిస్తూ ఉంటే ఒకరోజు నువ్వు పెద్దగా అయిపోతావు. పెద్దగా అయిన తర్వాత నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలి. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత నీ ఇల్లు శుభ్రంగా ఉండకపోతే నేను అసలు అది ఎట్లా ఉంటుందో నేను ఊహించుకోలేను అని చెప్తే జెన్నీ పెళ్ళి నేను అస్సలు చేసుకోను, నాకు పెళ్ళి అంటే ఇష్టమే లేదు అని. అయితే వాళ్ళ అమ్మ అనింది, మీ అక్క కూడా అట్లానే చెప్పింది, నేను పెళ్లి చేసుకోను. కానీ ఆమె ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకొని ఆమె భర్తతో పాటు దేవుని సేవ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ పిక్చర్లో జెన్నీ వాళ్ళ అక్క అన్నమాట. ఆమె ఒక మిషనరీని వివాహం చేసుకొని వేరే స్థలానికి వెళ్ళి అక్కడ దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తుంది. మీ అక్క కూడా అట్లాగే చెప్పింది, కానీ ఇప్పుడు ఆమె మంచిగా ఒక స్థలంలో సెటిల్ అయిపోయింది, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. ఎంతో మంది అవిశ్వాసులను విశ్వాసులుగా చేసి వాళ్ళని పరలోక రాజ్య వారసులుగా చేస్తుంది. ఎన్నో ఆత్మలను ఆమె రక్షిస్తుంది. చాలా మంచి పని చేస్తుంది మీ అక్క అంటే జెన్నీ అంది. సరే అవన్నీ కరెక్టే నువ్వు చెప్పేది, కానీ నాకు ఇప్పుడు ముందు నా హ్యాట్ కావాలి, నా టోపీ కావాలి అని అంతా వెతికింది. అదేమో దొరకట్లేదు. వాళ్ళ అన్నయ్య వచ్చి, ఇదిగో నా దగ్గర ఒక పాత హ్యాట్ ఉంది, కావాలంటే తీసుకో. నీకు హ్యాట్ లేకపోతే నీ జుట్టంతా ఇలా ఎగిరిపోతుందని భయం కదా, అందుకే నువ్వు హ్యాట్ లేకుండా బయటికి వెళ్ళట్లేదని ఎగతాళి చేశాడు వాళ్ళ అన్నయ్య. ఎగతాళి చేస్తామంది, నాకేమీ భయం లేదు, నా జుట్టు చాలా ఒత్తుగా జడలు అల్లుకుంటాను కాబట్టి ఎక్కడ ఉండాల్సిన జుట్టు అలాగే ఉంటుంది తలపైన, కానీ ఏమీ చెదరదు, నీ హ్యాట్ ఏం నాకు అవసరం లేదు, నాది వెతుక్కుంటానులే అని వెతికింది. ఎంతసేపు ఆమె హ్యాట్ కనిపించకపోగా టైం అయిపోతుంది, బయటికి వెళ్ళి నేను పనులు చేసుకోవాలని ఆ స్థలం నుంచి వెళ్ళిపోయి ఆమెకి ఒక చిన్న వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక పిల్లిని పెంచుకునే వాళ్ళు అనమాట. ఆ పిల్లిని వెతుక్కుంటా కిట్టి కిట్టి అని ఆ పిల్లిని పిలుస్తా ఉంది. కిట్టి కిట్టి అంటే రోజు పిలిచినప్పుడు ఆ కిట్టి వచ్చేది, ఇవాళ పిలిస్తే కిట్టి కూడా రావట్లేదు. దాని పేరు విస్కస్ అనమాట, మిస్టర్ విస్కస్. మిస్టర్ విస్కస్ ఎక్కడున్నావు కిట్టి, ఎక్కడున్నావు అంటే అస్సలు పలకట్లేదు. మళ్ళీ పరిగెత్తుకొని వచ్చింది ఇంట్లోకి. పరిగెత్తుకొని వచ్చి, మమ్మీ మమ్మీ కిట్టిని చూసావా, మిస్టర్ విస్కస్ కనిపించట్లేదు అంటే వాళ్ళ అమ్మంది, నేను కూడా చూడలేదు, ఇవాళ మొత్తము ఇంటికి రాలేదు, అది కనీసం భోజనం టైంలో అన్నా వచ్చేది, ఇవాళ ఆ టైంలో కూడా రాలేదు. కానీ నువ్వేం దిగులు పడకమ్మా, అది ఎక్కడో ఉండుండొచ్చు, వచ్చేస్తుందిలే, నువ్వు వెళ్ళి నువ్వు పనులు చూసుకో అని జెన్నీకి చెప్పింది. సరే జెన్నీ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఆలోచిస్తూ ఉంది, ఏంటబ్బా ఫస్ట్ చూస్తేనేమో నా హ్యాట్ కనిపించట్లేదు, ఇప్పుడు చూస్తే కిట్టి కూడా కనిపించట్లేదు, ఏమవుతుందబ్బా అనేసి కూర్చొని ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆమెకు ఎవరో ప్రార్థన చేయాలి, ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ప్రార్థన వింటాడు అని మనసులో చెప్తున్నట్టుగా అనిపించినప్పుడు ఆమె ప్రార్థన ఎవరన్నా ఒక టోపీ కోసము పిల్లి కోసం చేస్తారా ప్రార్థన, కానీ అది అని ఆమె అనుకున్నప్పుడు వెంటనే ఆమెకి వాళ్ళ సండే స్కూల్ టీచర్ చెప్పిన కంటత వాక్యం గుర్తుకొచ్చింది. వాళ్ళ సండే స్కూల్ టీచర్ ఫిలిపియన్స్
4:6 అంటే ఫిలిప్పి 4:6లో ఒక వచనం తీసి ఒకసారి కంఠత వాక్యంగా చెప్పిందనమాట. అదేంటంటే ఏ విషయమన్నా మనము ప్రార్థనలో పెట్టొచ్చు. కృతజ్ఞత పూర్వకంగా ఏ ప్రార్థన చేసినా దేవుడు వింటాడు. మన మనవులన్నీ దేవునికి చెప్పుకోవచ్చు అని ఆ వాక్యం తీసి ఆమె కంఠత్వాక్యంగా చెప్పినప్పుడు ఆమెకి గుర్తొచ్చింది. సరే ఏ విషయానికన్నా ప్రార్థన చేయొచ్చు అని వెళ్ళి వెంటనే మోకరించి ప్రార్థన చేసింది. దేవా, నా హ్యాట్ కనిపించట్లేదు, మరి కిట్టి కూడా కనిపించట్లేదు, నువ్వే సహాయం చేయాలి అని ప్రార్థన చేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఆమె పనులు చేసుకోవటం మొదలుపెట్టింది. ముందుగా ఆమె ఏం చేసిందంటే ఆ కోళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ కోళ్ళకి అన్ని ధాన్యం వేసి అవి పెట్టిన గుడ్లు అన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకొచ్చి పెట్టేసింది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఆమె చేసే పని ఆవులకు గడ్డి వేయటం. గడ్డి వేయటానికి ఆమె అక్కడి నుంచి వెళ్ళింది. అంతకుముందు చూసారు కదా, వాళ్ళ అమ్మతో అడుగుతుంది ఎక్కడుంది కిట్టి అనేసి. వాళ్ళ అమ్మ నాకు కనిపించలేదు, నువ్వేం బాధపడకు అని చెప్తే ఆమె అక్కడి నుంచి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుంది. తర్వాత ఆవులకు గడ్డి పెట్టడానికి అక్కడి నుంచి ఆమె వెళ్ళింది. వెళ్ళి ఏం చేసిందంటే అక్కడ వాళ్ళకి గడ్డి పెట్టుకోవడానికి పైన ఒక ఎత్తైన స్థలంలో గడ్డి పెడతారు, కిందంతా ఆవులు ఉంటాయి అన్నమాట. ఆమె రోజు ఏం చేసేది, ఆవులకు గడ్డి పెట్టిన తర్వాత పైన ఆ గడ్డి మీద ఆడుకునేది, లేకపోతే రెస్ట్ తీసుకునేది. ఆ రోజు ఏం చేసిందంటే పైనుంచి గడ్డి రోజులాగే గడ్డి లాగి ఆ ఆవులకి వేస్తున్నప్పుడు కొంత గడ్డి తల మీద పడినప్పుడు ఆవులన్నీ ఇట్లా షేక్ చేస్తున్నాయి అనమాట, అది గడ్డిని తల మీద నుంచి. అయితే ఆమె నవ్వుకుంది, ఈ ఆవులకి హ్యాట్ అంటే ఇష్టం లేదేమో, నాకేమో నా హ్యాట్ అంటే చాలా ఇష్టం, ఈ ఆవులకి తల మీద ఏమి ఉండొద్దేమో హ్యాట్ లాంటిది, అందుకే ఇలా చేసి గడ్డి అంతా తీసేస్తుంది నవ్వుకొని. ఆమె పని ముగించిన తర్వాత ఆ గడ్డి పైన చూస్తున్నారు కదా, ఆ హే లాఫ్ట్ మీద గడ్డి దాని మీద కూర్చొని ఆలోచిస్తూ ఉంది. ఏం చేయాలబ్బా, పొద్దున స్కూల్ నుంచి రాగానే హ్యాట్ కనిపించట్లేదు, పిల్లి కూడా కనిపించట్లేదు, ఏమై ఉండొచ్చబ్బా అని ఆలోచిస్తాను. రోజు ఆమె పని ముగించిన తర్వాత ఏం చేసేది, వెళ్ళి ఆడుకునేది కదా. రోజు పనులు ముగించిన తర్వాత టైం ఉంటే ఆడుకునేది. కానీ ఆ రోజు ఆమెకి ఆడుకోవటానికి కూడా మనసు అనిపించట్లేదు, ఎట్లాగో దుఃఖంగా ఉంది. టోపీ కనిపించట్లేదు, పిల్లి కనిపించట్లేదు, ఏమై ఉండొచ్చా అని అలా గడ్డి మీద పడుకొని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ప్రార్థన అయితే చేశాను అని అనుకొని దాని మీద దిగులుగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మెల్లిగా ఒక చిన్న శబ్దం వినిపించింది. శబ్దం వినిపించంగానే ఆమె ఏం చేసిందంటే సడన్గా సైలెంట్గా ఉన్నప్పుడు అంత సడన్గా ఒక చిన్న శబ్దం వినిపిస్తే ఉలికి పడతారు కదా, భయపడతారు. అట్లానేమో ఒక సెకండ్కి భయపడింది, ఏముండొచ్చబ్బా ఇంత శబ్దము, సన్నని శబ్దం వస్తుంది అని మళ్ళీ నిదానించి ఆలోచిస్తే చెవి బాగా వినేటట్టుగా పెట్టింది. చెవి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందబ్బా ఈ శబ్దము అనుకొని వింటుంటే మళ్ళీ అదే శబ్దం వినిపించింది. సన్నని శబ్దం వినిపించినప్పుడు ఆమె అటు ఇటు చూసింది. చూసి ఆ పై నుంచి కింద తొంగి చూస్తే అక్కడ కింద ఆమెకు ఒక దృశ్యం కనిపించింది. ఏంటంటే ఆమె హ్యాట్ కనిపించింది. ఆ హ్యాట్ ఇప్పుడు హ్యాట్ లాగా లేదు, ముందైతే మంచిగా స్టిఫ్గా ఉండేది హ్యాట్, ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఫ్లాట్గా ఇట్లా అయిపోయింది, ఇలా అయిపోయింది, ఫ్లాట్గా అయిపోయింది. స్టిఫ్గా ఉండే హ్యాట్, ఇట్లా ఉండే హ్యాట్ ఇప్పుడు ఫ్లాట్గా అయిపోయింది. ఏంటా ఇది నా హ్యాట్ లాగా కనిపిస్తుందని మళ్ళీ చూస్తే హ్యాట్ సరే, ఈ శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని తొంగి చూస్తే ఏం కనిపించింది తెలుసా ఆమెకి, దాంట్లో పిల్లలు కనిపించింది, 3 పిల్లలు. ఆశ్చర్యం వేసింది ఆమెకి, అయ్యో ఇదేంటి హ్యాట్ లోపల 3 పిల్లలు ఉన్నాయే, అవే ఈ సన్నని శబ్దం చేస్తుంది అని చూసింది. చూసి తర్వాత ఆమెకి ఏం కనిపించిందంటే పక్కనే
ఆమె పిల్లి కూడా కనిపించింది, మిస్టర్ విస్కస్ కూడా కనిపించింది. ఆశ్చర్యపోయింది, అయ్యో ఇక్కడున్నావా మిస్టర్ విస్కస్, నువ్వు మిస్టర్ విస్కస్ కాదు, ఇప్పుడు నువ్వు మిస్సెస్ విస్కస్, చూడు నీ పిల్లలు ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాయో అని సంతోషించి అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మకు చెప్పింది, మమ్మీ నా హ్యాట్ ఎక్కడుందో చూశాను, అంతేకాదు మిస్టర్ విస్కస్ అంటే మన పిల్లి కూడా కనిపించింది, కానీ అది మిస్టర్ విస్కస్ కాదు, అది మిస్సెస్ విస్కస్, దానికి 3 పిల్లలు ఉన్నాయని సంతోషంగా వాళ్ళ అమ్మని కూడా తీసుకొచ్చింది. వాళ్ళ అమ్మ ఏం చేసిందంటే పాలు వేడి చేసుకొని తీసుకొచ్చింది, ఈ పిల్లికి పెడదామని తీసుకొచ్చి చూస్తే ఆ 3 పిల్లిళ్ళు ఒకటేమో నల్లగా ఉంది, ఒకటి తెల్లగా ఉంది, ఒకటేమో 2 రంగుల మిక్స్ అన్నమాట, బ్లాక్ అండ్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంది ఇంకొక పిల్లి. ఈ 3 పిల్లల్ని చూసి వాళ్ళు ఎంతో సంతోషించారు. అది మంచిగా కూర్చుంది, అవి చూస్తే వాళ్ళకి ఎంతో ముద్దొస్తుంది. దాన్ని వాళ్ళు ముట్టుకోలేదు, ఎందుకంటే అవి భయపడవచ్చు కదా, చిన్న చికెన్స్ కానీ కిటన్స్ దగ్గర వెళ్తే ఏం చేస్తాయి, అవి అక్కడి నుంచి పారిపోతాయి, భయపడతాయి, అందుకే వాళ్ళు దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. కానీ అక్కడి నుంచి తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు, ఆ స్థలంలో నుంచి తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఆమె సంతోషంగా వాళ్ళ అమ్మకి చెప్పింది, అమ్మ నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను, నా హ్యాట్ దొరికిపోయింది, ఎక్కడుందో తెలుసు, ఇంకా కిట్టి కూడా ఎక్కడుందో తెలుసు, అంతేకాదు ఆ చిన్న పిల్లల్ని చూస్తే, ఆ కిట్టి పిల్లల్ని చూస్తే ఎంతో ముద్దొస్తున్నాయి, అవి చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు అని ఆమె చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ అంది, ఇలాంటి సంతోషమే పరలోక రాజ్యంలో కూడా ఉంటుంది. ఎవరైతే ఏ పాపి అయితే రక్షణ పొందుతాడో ఆ పాపి పరలోకంలో నూతనంగా జన్మించినట్టు, అంత సంతోషము పరలోకంలో కూడా అవుతుంది అని వాళ్ళమ్మ చెప్పినప్పుడు, అవునా నేనైతే రక్షణ గురించి విన్నాను కానీ ఈ నూతన జన్మ ఏంటి అని ఆమె అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళమ్మ ఆమెకి క్లియర్గా వివరించింది, నువ్వు ఎట్లాగైతే ఈ చిన్న పిల్లులను చూసి నువ్వు సంతోషిస్తున్నావు, అట్లాగే దేవుని రాజ్యంలో ఏ పాపి అయినా మారు మనసు పొందితే అంత సంతోషము పరలోకంలో ఉంటుంది. నువ్వు కూడా మారు మనసు పొందాలి, నువ్వు కూడా తిరిగి జన్మించాలి అంటే ఆమె ఒకలాగా ఆలోచనలో పడింది. అయితే వాళ్ళ అమ్మని తిరిగి జన్మించటం అంటే మళ్ళీ చిన్న బిడ్డలాగా పుట్టటం కాదు, కానీ నూతన స్వభావం రావాలి అని వాళ్ళమ్మ చెప్పింది. ఆ నూతన స్వభావం ఎట్లా వస్తుంది? దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నూతన స్వభావాన్ని ఇస్తాడు. ఎవరికి ఇస్తాడు? ఎవరైతే యేసు ప్రభుని అంగీకరిస్తారో, వాళ్ళు పాపి అని ఒప్పుకుంటారు. బైబిల్ ప్రకారం 2 Corinthians 5:17 ప్రకారం ఎవరు అయితే క్రీస్తులో ఉన్నారో వాళ్ళు నూతన సృష్టి, పాతవన్నీ గతించి పోయింది, నూతనంగా వాళ్ళ మనస్సు మారుతుంది. నూతన జన్మ అంటే మళ్ళీ చిన్న బేబీలాగా పుట్టడం కాదు, కానీ స్వభావం మారటం అని వాళ్ళమ్మ ఆమెకి క్లియర్గా చెప్తుంది. నువ్వు కూడా యేసు ప్రభుని అంగీకరించు, నువ్వు కూడా తిరిగి జన్మించన్నప్పుడు జెన్నీ వెంటనే ఆమె మోకరించి ఆమె యేసు ప్రభుని అంగీకరించింది. నూతన జన్మ ఆమెలో వచ్చింది, ఆమె ఒక నూతన మనిషిగా మారింది. అప్పటి నుంచి అనుకుంది, నేను ఇప్పటి నుంచి రెగ్యులర్గా బైబిల్ వాక్యం చదువుతాను. అంతేకాదు బైబిల్ చదవటంతో పాటు దేవుని చిత్తాన్ని కనుక్కొని దేవుని చిత్తాన్ని నా జీవితంలో నెరవేర్స్తాను అని ఆమె నిర్ణయం చేసుకుంది. మా అక్కలాగా దేవుడు ఒకవేళ నన్ను మిషనరీలాగా పంపితే అట్లా కూడా నేను సిద్ధమే, కానీ ఇప్పుడైతే నేను చేయాల్సిందంతా నేను స్కూల్కి వెళ్ళి మంచిగా చదువుకోవాలి, తర్వాత వచ్చి పియానో క్లాస్లో చదువుకోవాలి, తర్వాత ఇంకా
ఇంటి పనిలో సహాయపడాలి. ఆమె చేసే రోజు పనులేంటి? ఆవుకి గడ్డి వేయటం, కోళ్లను చూసుకోవటం, దానికి ధాన్యం వేసి అన్నీ క్లీన్గా పెట్టుకోవటం ఆమె పనులు. సో ముందుగా నేను చేయాల్సిన పనులన్నీ ఇవి చేస్తాను, తర్వాత నేను నా జీవితంలో దేవుని చిత్తాన్ని చేసుకుంటా అని తెలుసుకుంది. అట్లాగే మనం కూడా దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా మనం ఏం చేయాలి? మారు మనసు పొందాలి. మన హృదయం ఎట్లా ఉంది? మన పాప హృదయం. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, పాప హృదయంలో అన్నీ చెడు ఉంది, చెడు తలంపులు ఉంది, అవిధేయత ఉంది, ఇంకా స్వార్థం ఉంది, కోపం ఉంది, స్వంత మార్గం. మన చేసే తప్పులు మనకే తెలుసు కదా, మనం మాట్లాడే చెడ్డ మాటలు, మనం చూపించే అవిధేయత అన్నీ మనకు తెలుసు. అదెందుకంటే మన పాప స్వభావం నుంచి అవన్నీ పుట్టుకొస్తుంది. మనకి ఇష్టం లేకపోయినా అవిధేయత చూపిస్తాం, ఇష్టం లేకపోయినా సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం, నాకు నచ్చిందే చేయాలనుకుంటాం, కోపపడతాం. ఇవన్నీ ఎందుకు? మనలో పాప స్వభావం ఉంది కాబట్టి. బైబిల్ ప్రకారం మనం ఈ పాప స్వభావంతో ఎక్కడికి వెళ్తాము? నరకానికి వెళ్తాం. రోమా 6:23 ప్రకారం పాపం వలన వచ్చి జీతము మరణం. అది ఈ మామూలు మరణం కాదు, ఈ శారీరక మరణం కాకుండా పరలోక రాజ్యంలో మనము ప్రవేశించలేము. అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుతో మనము ఉండలేము. అది నిత్యత్వానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు లేకుండా జీవించటం అది చాలా భయంకరం. నరకంలో, అగ్నిగుండంలో ఉండటం మరణం అంటే. అలాంటి మరణ శిక్ష నుంచి మనల్ని తప్పించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఆయన మనకు రావాల్సిన శిక్షను ఆయన మీద వేశాడు. పాపం చేసిన వాళ్ళకి శిక్ష పడాలి కదా, మనం పాపం చేస్తే మనకు రావాలి శిక్ష. కానీ ఆ శిక్ష ఎవరి మీద పడింది? యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీద పడింది. ఆయన శిక్ష అంతా సహించాడు. ఇంకా ఆయన ప్రశస్త రక్తాన్ని కార్చాడు. చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి 3వ దినంన మృత్యుంజయుడై లేచాడు. ఆయన కార్చిన రక్తం వల్ల మనకేముంది? పాప క్షమాపణ ఉంది. ఎవరైతే యేసు ప్రభు దగ్గర వచ్చి నేను పాపిని అని ఒప్పుకుంటారో వాళ్ళ పాపాలన్నీ యేసు ప్రభు కడిగి వేస్తాడు. 1 John 1:7-9 అంటే 1 యోహాను 1:7-9 ప్రకారం ఆయన మన పాపాలన్నీ కడిగి వేస్తాడు. ఇంకా మనల్ని నీతిమంతులుగా చేస్తాడు. జెన్నీ అయితే యేసు ప్రభుని అంగీకరించింది. ఆమె పాత స్వభావం పోయి ఇప్పుడు ఆమె హృదయంలో ఏమొచ్చింది? క్రొత్త స్వభావం. అంటే అవిధేయతకు బదులుగా ఏమొచ్చింది? విధేయత వచ్చింది. అబద్ధాలకు బదులుగా నిజం పలకటం వచ్చింది. కోపానికి బదులుగా ప్రేమ, ఇంకా పేషెన్స్ అంటే ఓర్పు వచ్చింది. ఇంకా సొంత నిర్ణయాలు తీసుకునే బదులు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ వచ్చింది. ఇంకా స్వార్థం బదులు స్వార్థం పోయింది. ఇతరుల గురించి ఆలోచించే స్వభావం వచ్చింది. తర్వాత ఆమెలో దయ చూపించే గుణం వచ్చింది. ముందు దయ చూపించే గుణము లేదు. ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరిస్తారో వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే పాత స్వభావాన్ని మెల్లిమెల్లిగా దేవుడు తీసివేసి వాళ్ళకేమిస్తాడు? నూతన స్వభావాన్ని ఇస్తాడు. ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? యేసు ప్రభుని అంగీకరించి మారు మనసు పొందితేనే తప్ప మనము ఈ నూతన స్వభావంలో మనం రాలేం. పరిశుద్ధాత్మ మనలో పని చేయడు. ఇవాళ మన కంఠత వాక్యం అదే చెప్తుంది. ఎవరైతే తిరిగి జన్మిస్తారో వాళ్ళే పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించగలరు. లేకపోతే పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశం లేదు. పాపానికి స్థలం లేదు. పరిశుద్ధుడైన దేవుడు పాపిని ప్రేమిస్తాడు, కానీ పాపి పాపంతో పాటు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళలేడు. అయితే ఒకటే మార్గము, తిరిగి
జన్మించాలి. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా తిరిగి జన్మిస్తేనే పరలోక రాజ్యంలో వెళ్ళగలుగుతాం. జెన్నీకైతే ఆమె హ్యాట్ దొరికింది, అంతేకాకుండా ఆమెకు నూతన స్వభావం కూడా యేసయ్యలో దొరికింది. సంతోషంగా జెన్నీ ఏమనుకుంది, సరే నా పాత హ్యాట్ మళ్ళీ కొత్త హ్యాట్ లాగా అవ్వటానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా. పిల్లలు ఇప్పుడేమవ్వాలి, పెద్దగా అయ్యి ఆ ప్లేస్ని వదిలిపెట్టి వెళ్తే కానీ ఆమె హ్యాట్ని తీసుకొని వాడుకోలేదు. సో అప్పుడు దాకా మా అన్నయ్య హ్యాట్ వాడుకుంటానులే అని చెప్పి జెన్నీ సంతోషంగా వాళ్ళ కుటుంబంతో గడిపింది. మీరు కూడా మీ సంతోషంగా ఉండాలంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించి మారు మనసు పొందితే మనం కూడా సంతోషంగా ఉండొచ్చు. ఈ కంఠత వాక్యం ఈ వారం నేర్చుకోండి. యోహాను 3:3 నా వెంట చెప్పండి. ఒకడు కొత్తగా జన్మించితేనే గాని అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాము. ఈ మాటలు స్వయంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు చెప్పిన మాటలు. తిరిగి జన్మిస్తే గాని మనం పరలోక రాజ్యంలో చేరలేం. తిరిగి జన్మించటం అంటే యేసు ప్రభువుని హృదయంలో చేర్చుకోవటం, పాపిని ఒప్పుకొని ఆయన చేసిన సిలువ కార్యాన్ని నమ్మి ఆయన రక్తం ద్వారా కడగబడటమే తిరిగి జన్మించటం అంటే. మళ్ళీ చెప్పండి. ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే గాని అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానను. యోహాను 3:3. తెలుగులో నేర్చుకునే వాళ్ళు తెలుగులో నేర్చుకోండి, ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకునే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకోండి. ఇంగ్లీష్లో నా వెంట చెప్పండి. వెరీలీ I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. మళ్ళీ చెప్తాను, వెంట చెప్పండి. వెరీలీ I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 3:3. జెన్నీ లాగా అందరూ యేసుక్రీస్తు ప్రభుని వాళ్ళ హృదయంలో అంగీకరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అంతేకాదు పరలోక రాజ్యంలో మనము నిత్యము చనిపోయిన తర్వాత నిత్యము యేసుక్రీస్తు ప్రభుతో గడపాలంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక్కరే మార్గం. ప్రార్థన చేసి ముగించుకుందామా? మోకరించండి. చేతులు జోడించండి, కళ్ళు మూసుకోండి. ఒక్క క్షణం మీ హృదయంలో అందరూ ప్రార్థన చేసుకోండి. మీరున్న స్థలాల్లో మోకరించి చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకొని, యేసయ్య నేను పాపిని, నా హృదయంలోకి నేను చేసిన పాపాలన్నీ మీ పరిశుద్ధ రక్తంతో కడగండి, నేను నీ బిడ్డగా చేసుకోండి, మీ రాజ్య వారసులుగా. నేను కూడా జెన్నీలాగా మిమ్మల్ని అంగీకరిస్తున్నా, మీ యొక్క పరలోక రాజ్యంలో ఉండాలని నాకు ఆశ, నన్ను చేర్చుకోండి అని ప్రార్థన చేసుకోండి. ఒక్క నిమిషం మీ హృదయంలో. దేవుడు జెన్నీ ప్రార్థనని అంగీకరించినట్టు అందరి ప్రార్థనని అంగీకరిస్తాడు. ఎవరిని తృణీకరించే దేవుడు కాడు మన యేసయ్య. ప్రార్థనలోనే ఉండండి. ప్రార్థన అంతా అయిందాక ప్రార్థనలో ఉండండి. ఆమెను చెప్పిన తర్వాత, ప్రేమ నమ్మకం గల మా పరలోకపు తండ్రి, మమ్మల్ని ప్రభువా మరి ప్రేమించి మా కొరకు ఇచ్చిన ఈ టెక్నాలజీని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభువా. మరి మేము నేర్చుకున్న ఈ జర్నీ స్టోరీ
ద్వారా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకున్నాం. మేము ప్రభా ఎన్నో మంచి విషయాలు నేర్చుకున్నాం. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మీకు మేము ప్రార్థన చేయొచ్చని, ప్రతి చిన్న విషయాలు కూడా ప్రభా మేము ప్రార్థనలో పెట్టొచ్చని మాకు నేర్పించినందుకు మీకు స్తోత్రాలు. అంతేకాకుండా తిరిగి జన్మించకుండా మేము పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించలేమని మాకు నేర్పించినందుకు మీకు వందనాలు. ప్రతి ఒక్క చిన్న బిడ్డలో ప్రభా మీరే శిల్వ కార్యాన్ని లోతుగా చేయండి. ఎవరైతే మిమ్మల్ని ఇంకా అంగీకరించలేదో, తెలుసుకోలేదో, మీరే వారి హృదయాల్లో ప్రభా ఈ విత్తిన వాక్యాన్ని లోతుగా ప్రభా మరి నాటండి, నీరు కట్టి ఫలింప చేయండి. రాబోయే దినాల్లో మేము దాని ఫలితాన్ని చూసేటట్టు చేయండి. ప్రతి ఒక్క చిన్న బిడ్డని మీరే దీవించి ఆశీర్వదించండి. వారి చదువుల్లో సహాయపడండి. ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో కూడా ప్రభా మీరు వారికి కావాల్సిన కృపను దయచేయండి. నన్ను మమ్మల్ని మీ చేతికి అప్పగించుకుంటూ మీ యొక్క ఆశీర్వాదాలతో ఈ స్థలం నుంచి పంపమని కొద్ది ప్రార్థన యేసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్ ఆంటీ. Let us sing some action songs. Do join us in doing the actions. And let us begin with Andamaina Deshamu Paralokamu. అందమైన దేశము పరలోకము, ఆనందముగా ఉంటుంది చిరకాలము. అందమైన దేశము పరలోకము, ఆనందముగా ఉంటుంది చిరకాలము. పాపముండదు అచట, శాపముండదు, దుఃఖముండదు అచట, చీకటుండదు. పాపముండదు అచట, శాపముండదు, దుఃఖముండదు అచట, చీకటుండదు. ఆహా మా యేసు రాజుగా చిరకాలమేలుచుందును. ఆహా మా యేసు రాజుగా చిరకాలమేలుచుండును. అందమైన దేశము పరలోకము, ఆనందముగా ఉంటుంది చిరకాలము. అందమైన దేశము పరలోకము, ఆనందముగా ఉంటుంది చిరకాలము. దూతలుంటారు, జీవగంధముంటుంది, భక్తులుంటారు, జీవ వృక్షముంటుంది. దూతలుంటారు, జీవగంధముంటుంది, భక్తులుంటారు, జీవ వృక్షముంటుంది. ఆహా మా యేసు రాజుగా చిరకాలమేలుచుండును. ఆహా మా యేసు రాజుగా చిరకాలమేలుచుండును. అందమైన దేశము పరలోకము, ఆనందముగా ఉంటుంది చిరకాలము. అందమైన దేశము పరలోకము, ఆనందముగా ఉంటుంది చిరకాలము. Let us do the actions for Vakyamane Vittanalu Vittudama. వాక్యమనే విత్తనాలు విత్తుదామా, జీవవాక్యమనే నారు మనం నాటుదామా. వాక్యమనే విత్తనాలు విత్తుదామా, జీవవాక్యమనే నారు మనం నాటుదామా. నీరు పోయువారు వృద్ధి చేయువారు, నీళ్లు పోయువారు వృద్ధి చేయువారు మన దేవుడే,
మన దేవుడే మన దేవుడే మన దేవుడే చిన్న చిన్న పెదవులతో వాక్యాలు వెదజల్లి చిన్న చిన్న పెదవులతో వాక్యాలు వెదజల్లి ఆత్మలనే పంట మనం కోయుదామా ఆత్మలనే పంట మనం కోయుదామా వాక్యమనే విత్తనాలు విత్తుదామా జీవవాక్యమనే నారు మనం నాటుదామా వాక్యమనే విత్తనాలు విత్తుదామా జీవవాక్యమనే నారు మనం నాటుదామా జీవవాక్యమనే నారు మనం నాటుదామా జీవవాక్యమనే నారు మనం నాటుదామా. Finally, let us do the action for ईशु जैसा कोई नहीं. ईशु जैसा कोई नहीं, इसके जैसा कोई नहीं, ईशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, ईशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, ईशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं. मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं चलता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं. मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं. मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं. ईशु जैसा कोई नहीं, इसके जैसा कोई नहीं, ईशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, ईशु जैसा कोई नहीं, इसके जैसा कोई नहीं, ईशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं. मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं. मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं. ईशु जैसा कोई नहीं, इसके जैसा कोई नहीं, ईशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, ईशु जैसा कोई नहीं, इसके जैसा कोई नहीं, ईशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं. Children, we believe that you took your time to listen to God's word, learn the scriptures, and also join along with us in singing. We believe that you have taken notes as well. We beg of you that you may share this with others as well. But before we close today's session, shall we have a word of prayer? Heavenly Father, we thank you for your faithfulness even today in helping us to have one more virtual Sunday school session. We beg of you that you may
influence all these children who have heard, and even their parents and their families with the truth, and you are truth. And, O Lord, many may come to the knowledge of Lord Jesus Christ and also to a personal relationship with Him. Take charge of these children. O Lord, be very nigh unto them. Protect them from all harm and danger, especially from all sicknesses. Grant them grace and wisdom for their academics, and make them thine own, and they may be able to not only become your children, but they may be able to serve you in the days, months, and years to come. Thus committing ourselves to your care, we pray this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Children, we thank you for your patience and for your time. We believe that you enjoyed today's session, and God willing, same time, same day next week, we will connect with one another. Until then, God be with you.